اگر ابھی کسی کی یہاں میت ہو جاتی ہے نا وہ نماز جنازہ میں بھی شامل نہیں ہوتا، نذرانہ لیتا، اگر 1000 نذرانہ کم دیتے نا تو آپ کے 7 خاندان کو وہ یاد کر دیتا۔ یہ ہمارا علاقہ اتنا جاہلوں کا علاقہ ہو چکا ہے، ہم باہر سے لوگوں کے ہاتھ چومے پیر چومے لیکن اپنے گاؤں کے امام کو کبھی سلام کرنے کو ہم تیار نہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو انشاءاللہ میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا قسم خدا کی، کیونکہ میں مقرر نہیں ہوں۔ نہیں حضرت سامعین حضرت آپ بولے حضرت بولیے، لوگ سن رہے ہیں۔ سورۃ پاک سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ نعرہ تکبیر، جواب تو دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ فاروق، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس علامہ التمش قبلہ علامہ ڈاکٹر مصفی اللہ مصباحی، ان دونوں خطیب کی تقریر سنیں گے آپ حضرات؟ سنیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ نہیں ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ بڑوں کو بیٹھا کر زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے۔ آج جو کچھ بھی ملا ہے نا انہی بڑوں کی خدمت کی وجہ سے مجھے ملا ہے، لیکن یاد رکھیں صرف ایک پیغام، کیا اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر لیا کرو۔ جلسے بہت سنتے ہیں ہم، ابھی یہی تقریر کوئی باہر کا مولوی کرتا نا 40,000 کم سے کم نذرانہ لے کر جاتا ہے، لیکن ابھی 4,000 دینے میں حضرت نانی دادی خالہ کو سب یاد آ جائے گی ان لوگوں کو۔ یہ حال ہے ہمارے علاقے کا۔ اور جی کیا کریں، آپ بھی 20,000 مانگے تب بلائیں گے لوگ۔ جی یہی ہے ہمارے علاقے کی کمی ہے، بس ایک پیغام، کیا بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر لیا کرو۔ لوگ ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں، اللہ کے بندو پھر ہم کہتے ہیں ہم حضور کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ کہتے ہیں لیکن ذرا دیکھیں حضور کی زندگی، حضور نے اپنی ماں سے کتنی محبت کی ہے۔ میرے آقا ایک دن عشاء کی نماز پڑھا ہے، علامہ خلیل صاحب بڑی خوشی ہے، کئی سال کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی، کئی لوگ اس جلسے میں غالباً 12-15 سال پرانے دوست مل گئے ہمیں۔ وہ صدر اجلاس حضرت علامہ اسماعیل صاحب کے صاحبزادے غلام جیلانی بھائی، تقریباً 14 سال کے بعد ملاقات ہوئی ان سے ہماری۔ دیکھیں یہ سارے احباب کی محبت ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پھر آپ کے ہاں ہم بلائے جائیں گے، اس لیے کہ آپ کی پیاس کو میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صرف پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت۔ میرے آقا ایک دن مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہوئے نا میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ میرے آقا نے کہا میرے صحابیوں مجھے میرے ماں کی یاد نے رلایا۔ میرے آقا فرماتے کاش آج میری ماں حیات سے رہتی، میں مسجد نبوی میں نماز پڑھاتا، قرآن کی تلاوت سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا اور ماں پیچھے سے محمد کہہ کر پکارتی، نہ میں امامت کو دیکھتا، نہ صحابہ کی اقتداء کو دیکھتا، نہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کو دیکھتا۔ اگر ماں محمد کہہ کے پکارتی میں خدا کی عبادت کو چھوڑ کر پہلے اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ ذرا غور کریں کبھی ہم، اور یاد رکھیں یہ تو میرے آقا نے اپنی ماں کے لیے کہا ہے، لیکن مسجد نبوی میں خاتون آئی نا میرے آقا نے اپنی مزمل والی چادر کو بچھایا، اور جب وہ خاتون چلنے لگی میرے آقا نے نبوت والی ہاتھ سے خاتون کی گٹری اٹھائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، گٹری ہمیں دے دے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابیوں شاید تجھے نہیں معلوم یہ وہی خاتون ہے جس کے دودھ کو تیرے نبی نے پیا ہے۔ میرے آقا نے جس ماں کے دودھ کو پیا ہے اس ماں کی، اور یاد رکھیں یہ تو دودھ پلانے والی ماں، میرے آقا نے غیروں کی ماں کی بھی عزت کی ہے۔ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں میرے آقا کی مکہ زندگی ہے، اور اس مکہ زندگی میں ایک بیوہ یہودیہ ہے، اور اس یہودی کی بیوہ جو ہے نا اس کا ایک بیٹا 8-10 سال جس کی عمر ہے، اور اس بیوہ کے جسم کی ساڑی پھٹ چکی ہے، لباس پھٹ چکا ہے، اس بیوہ کا ننگا جسم دکھ رہا ہے۔ 8-10 سال کے بیٹے کی غیرت جاگی، اس نے اپنی ماں سے کہا میں اجازت دو آپ کے جسم کو چھپانے کے لیے اپنے چچا کے پاس ایک کپڑا لے کر آؤ۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہ مکہ ہے، یہ عرب ہے، یہاں بیواؤں کا کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن بیٹا ماں سے محبت ہے، ماں سے اجازت دیا، اپنے ظالم چچا کے پاس پہنچا، کہا چچا جان آپ کو معلوم ہے میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، میں یتیم ہو چکا ہوں، میری ماں بیوہ ہے، ماں کے جسم کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، ماں کا جسم ننگا دکھ رہا ہے، اور چاچا ایک کپڑا دے دو تاکہ اپنے ماں کے ننگے جسم کو چھپا سکو۔ تاریخ بتاتی ہے اس ظالم چچا نے اپنے بھتیجے کو لباس نہ دیا بلکہ اپنے بھتیجے کو مارا اور کہا ظالم لوٹ جا، جب تیرا
बाप मरा था, न तेरी माँ को हमारे हवाले किया था, न तुझे हमारे हवाले किया था। वो बच्चा रोते हुए अपने घर का रास्ता नापता है। रास्ते में मेरे आका के एक सहाबी से मुलाकात होती है। मेरे आका के सहाबी ने जब उस बच्चे को रोते हुए देखा, पूछा बच्चा क्यों रोते हो? उसने अपनी सारी दास्तान सुनाई। मेरे आका के सहाबी मुस्कुरा दिए। वो मेरे आका के सहाबी का मुस्कुरा रहा था। उस यहूदी के बेटे ने कहा, ओ इंसान तुझे मेरी गुर्बत पे हंसी आती है? मेरे आका के सहाबी ने कहा, मुझे तेरी गुर्बत पे हंसी नहीं आती है, बल्कि मैं तो अपने महबूब का दर देख रहा हूँ। उसने कहा, किस महबूब की बात करते हो? मेरे आका के सहाबी ने कहा, मैं उस रब के महबूब की बात करता हूँ जिसके दर में जो भी जाता है किसी को वो खाली नहीं लौटाते हैं। उस बच्चे ने कहा, वो कहाँ मिलेंगे? मेरे आका के सहाबी ने कहा, वो हरम के अंदर मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बच्चा अपना घर लौटा है। माँ पूछती है, बेटा क्या तेरे चचा ने कोई लिबास दिया? क्या तेरे चचा ने कोई कपड़ा दिया? वो बेटा कहने लगा, माँ नहीं, मेरे चचा ने कोई कपड़ा ना दिया। माँ ने कहा था, बेटा मैंने पहले ही तुझे समझाया था कि ये मक्का है, यहाँ बेवाओं का कोई सहारा नहीं है। उस बेटे ने कहा, अम्मी जान कोई बात नहीं है, अगर चचा न दिया तो क्या हुआ? मुझे दर का पता मिल चुका है। माँ पूछती है, बेटा जरा ये तो बताओ वो दर कौन सा है? मेरे आका के सहाबी ने जो दर बताया था, उस यहूदी के बेटे ने उस दर का नाम बता दिया। उस बेवा खातून ने जब मेरे आका के नाम को सुना है, उसने कहा, बेटा याद रख, हम मोहम्मद के पास नहीं जा सकते। उस बेटे ने पूछा, माँ क्यों? तो उस माँ ने कहा था, जो यहूदी की विवाह है, उसने कहा था, बेटा मैंने सुना है मोहम्मद बड़ा जादूगर है, जो मोहम्मद के पास जाता है वो मोहम्मद के दीन को कबूल कर लेता है। वो बेटा अपने जिस्म को नंगा रखना तो पसंद कर लूंगे, लेकिन अपने आबा अजदाद के दीन को छोड़ना पसंद नहीं करोगे। वो इस बेटे ने अर्ज किया, अम्मी जान इजाजत दो, मैं आपसे वादा करता हूँ मोहम्मद लिबास दे ना दे, लेकिन मैं मोहम्मद के दीन को कबूल नहीं करूंगा। वो बेटा अपनी माँ से इजाजत लिया, हरम के दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ। मेरे आका की नजर जब उस बच्चे पे पड़ी है, मेरे आका हरम के दरवाजे पे पहुंचे हैं, और जो ही मेरे आका हरम के दरवाजे पे पहुंचे हैं, उस बच्चे ने कहा, मोहम्मद मैं तेरे दीन को कबूल नहीं करूंगा। मेरे आका के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने कहा, बेटा बोल क्या बात है? मैंने तुझे दीन की तालीम भी नहीं दी, मैंने तुझे इस्लाम के बारे में बताया भी नहीं है, आखिर तुम ऐसा क्यों कहते हो मोहम्मद मैं तेरे दीन को कबूल नहीं करूंगा? उसने कहा, मोहम्मद मैंने अपनी माँ से वादा किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने पूछा, बेटा आने की वजह क्या है? तो उस यहूदी के बेटे ने कहा था, मोहम्मद बात सिर्फ इतनी है, मैंने सुना है जब तेरे पास आता है तो किसी को खाली नहीं लौटाता है। मेरे आका ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? उस यहूदी के बेटे ने कहा, मोहम्मद मेरी माँ बेवा हो चुकी है, मैं यहूदी का बेटा हूँ, माँ का नंगा जिस्म दिख रहा था, एक कपड़ा दे दो ताकि मैं अपनी माँ के नंगे जिस्म को छुपा सकूं। तारीख बताती है जब मेरे आका ने माँ की बात सुनी, जिस मुजम्मिल वाली चादर को मेरे आका ओढ़े थे, मेरे आका ने उस मुजम्मिल वाली चादर को उतारा और उस यहूदी के बेटे को देकर कहा, ओ बेटा मोहम्मद का दीन कबूल करना कर, ये तेरी मर्जी है, लेकिन जा मोहम्मद की चादर लेकर अपनी माँ के नंगे जिस्म को छुपा ले। वो बच्चा मेरे आका की चादर को लिया, अपने सीने से लगाया, अपने घर के रास्ते की तरफ चलने लगा, लेकिन मेरे आका के हुस्न जमाल वाले रुखसार को देखकर वो बच्चा पलट कर देखना चाहता है, लेकिन उसे माँ की वसीयत याद आ जाती है, वो पलट कर नहीं देखता। अपना घर पहुंचा है, माँ इंतजार करती है, माँ कहती है, बेटा तूने मोहम्मद को कैसा पाया? बेटा पुकार कर कहता है, ओ अम्मी जान मैंने मोहम्मद के बारे में जितना सुना था मैंने मोहम्मद को उससे भी ज्यादा पाया। माँ पूछती है, बेटा क्या मोहम्मद ने कपड़ा दिया? वो बेटा मेरे आका की मुजम्मिल वाली चादर अपनी माँ को देते हैं और कहते हैं, हाँ माँ मोहम्मद ने अपनी चादर को दे दिया। उस बेवा माँ ने कहा था, ओ बेटा सुन ले, मोहम्मद का कलमा पहले पढ़ना है, फिर मोहम्मद की चादर ओढ़नी है। अब उस बेटे ने पुकार कर कहा, माँ जब मैं मोहम्मद के पास जा रहा था तूने कहा था बेटा मोहम्मद जादूगर है, उसके दीन को कबूल न करना, लेकिन अब तू कहती है पहले मोहम्मद का दीन कबूल करूंगी फिर मोहम्मद की चादर ओढ़ूंगी। ओ माँ आखिर बात क्या है? तो उस माँ ने पुकार कर कहा था, ओ बेटा जिस्म नंगा मेरा था, तुमने मेरे जिस्म के नंगापन को छुपाने के लिए अपने चचा के पास गए, लेकिन तेरे चचा ने ना चादर न दी, तूने अपने खानदान वालों के पास गए, तेरे खानदान वालों ने न दिया, तो अपने कौम के पास गए, तेरी कौम वालों ने न दिया, तुम अपनी बिरादरी वालों के पास गए, तेरी बिरादरी वालों ने न दिया। ओ बेटा जब अपने कौम ने दिया तब मोहम्मद ने दिया, जब अपनी बिरादरी वालों ने न दी तब मोहम्मद ने दिया। ओ बेटा जब अपनों ने न दिया तो मोहम्मद गैर होकर दिया। ओ बेटा जो मोहम्मद गैरों को अपनी चादर देता है वो मोहम्मद तो
مسلک اعلیٰ حضرت پیغامات نبی کریم عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس لیے شہید آدم کانفرنس آنے والوں یہ پیغام لے کر جاؤ کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا سیکھ لو